ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو بیبی ہے، جو اس کا بیٹا پیدا ہونا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو. تو اس کے لیے ماں کو کون سی 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جس کے بعد اس کے بچے کی پیدائش ہو تو بہت ہی پیارا ہو، انٹیلیجنٹ ہو، خوبصورت ہو، اور ماں چاہیے کہ ایسا ہی بچہ ہونا چاہیے؟ کون سی 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں؟ دیکھیں، موٹا تازہ ہونا اور بہت خوبصورت ہونا، اس کی وجہ سے کوئی دنیا میں اتنا بدلاؤ نہیں آ جائے گا. کوئی بات نہیں، اگر رنگ کالا بھی ہے، رنگ تھوڑا سا گندم بھی ہے، کوئی بات نہیں. ہر بچہ لیکن اپنا خواہش ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہیں ہے کہ چلے بھی، ہر ماں کہتی بچہ بڑا پیارا ہو تو اس کے لیے وہ بڑے ٹوٹکے بھی آزماتی ہیں، وہ کیا کیا یوز کرتی ہیں. میں ہمیشہ مریضوں کو یہ کہتی ہوں، دیکھیں، فیس از دا ریفلیکشن آف یور ہارٹ. جو کچھ دل میں چل رہا ہے نا، وہ چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں اگر چہرے کی رنگت اس طرح سے نہیں بھی ہے، بہت گوری چٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جب دل خوبصورت ہوتا ہے نا، تو یقین کریں کہ چہرے کی کم رنگت میں بھی خوبصورتی بہت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایک تو چیز یہ. دوسری چیز کہ جو جینز ہے نا فیملی کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر گھر میں گورا چٹا موٹا تازہ بچہ ہونا مشکل ہے. ہر گھر میں درمیانے قد کے لوگ بھی ہیں، لمبے قد کے لوگ بھی ہیں، اور گندمی رنگت کے بھی ہیں، تھوڑی سی ذرا ٹین کلر بھی ہے، اور تھوڑا فیئر کلر بھی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، جو بہت چٹے چٹے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا بچے، بیسکلی وہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر مائیں خود سے بھی آئرن نہیں لے رہی ہوتی کہ ہم نے تو پہلی پریگنینسی میں آئرن لیا تھا تو ہمارا بچہ ذرا کالے رنگ کا ہے. تو یقین کریں وہ ایسا بھی اکثر گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، جو خاص طور پہ آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہے. لیکن میں یہ کہوں گی موٹا تازہ تو نہیں، ہیلدی بچہ صحیح ہے. ہیلدی بچہ یعنی ایکٹیو ہے، الرٹ ہے، آپ کو رسپانس دے رہا ہے. آپ کے وربل، آپ کوئی چٹکی بجا رہے ہیں اس کے سامنے، اس کا نام لے رہے ہیں، وہ آپ کو رسپانس دے رہا ہے. آپ اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، اشارے کے وہ گھما کے آنکھیں سب لوگوں کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے. الرٹ ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہی والی بات کہ گھر کے جتنے بنے ہوئے کھانے ہیں ان کو لیں، باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں، جنک فوڈ اوائڈ کر لیں، اور واک کی روٹین رکھیں. واک کرنے سے خون کی گردش جب اچھی ہوگی نا، تو خون کی گردش کی وجہ سے ہی بچے میں خون جائے گا اور وہ تمام چیزوں کو لے کے جائے گا. خون کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک ٹرک ہے جس کے اوپر آپ نے سامان لادا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹرک جب جائے گا تو وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے نا. بالکل، خون ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا ہے. جتنی بھی ہمارے اندر طاقت والی چیزیں ہیں نا، فولک ایسڈ، آئرن، کیلشیم، خون، سب کچھ خون بچے کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایون مثبت سوچ بھی خون لے کے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ڈائٹ اچھی رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، نیند پوری کریں، بالکل اچھا گورا چٹا ہیلدی بچہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو رورل ایریا ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، وہاں پر زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی، نہ ہی وہاں پر زیادہ گائیڈنس ماں کو دی جاتی ہیں، تو حمل کے دوران وہاں پر خواتین کون سی سب سے زیادہ غلطیاں کرتی ہیں؟ جی، ایک تو وہاں رورل ایریاز میں نا کچھ متس پائی جاتی ہیں کہ جیسے 18 کے ٹیکے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں ایک پیشنٹ ڈیل بھی کر رہی ہوں وہاں کا، بالکل گاؤں میں، پیریفری میں، اور اس طرح سے ان کو کہا گیا کہ وہ پورے 9 مہینے ان کو 18 کے ٹیکے لگنے ہیں. اور وہ ہوا کیا کہ جب پیشنٹ ڈیلیوری کے بعد آئی تو اس کو خون کے لوتھڑے جم گئے اور وہ پھیپھڑوں کے اندر آ گئے. اسے ہم کہتے ہیں پلمنری ایمبولزم. ٹھیک ہے. کیا اس کی وجہ بنی کہ وہ ٹیکے جو پورے 9 مہینے میں اس کو دیے گئے، وہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کس طرح کے ٹیکے ہیں. کچھ گوشت میں لگ رہے ہوتے ہیں، کولے پہ لگ رہے ہوتے ہیں، کچھ جلد کے نیچے لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ مقدار میں لگ رہے تھے کہ اس نے کیا کیا کہ خون کو جما دیا، کلاٹس بن گئے، اور ان کلاٹس کے بننے کی وجہ سے اس کو پلمنری ایمبولزم ہو گیا، جس کی نشانی کیا تھی کہ اس کو سانس کے مسئلے شروع ہوئے، بخار ہوا، اس کے بعد اس کی چہرے کی رنگت نیلی پڑتی چلی گئی اور ایک دم سانس کا مسئلہ بن گیا. دیکھیں، رورل ایریاز میں ایک تو دوائی کی مقدار کو حد سے زیادہ استعمال کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بے شک کہ میڈیکل سائنس نے دوائیاں آپ کی سہولت کے لیے رکھی ہیں، لیکن ان کو حد سے زیادہ نہیں لینا. اتنا ہی لینا ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور پریگنینسی میں تو میں کم سے کم دوائیوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں، میں نیچرل چیزوں پہ زیادہ رکھتی ہوں. میں ہمیشہ مریضوں کو بھی کہتی ہوں کہ قدرتی عمل ہے، اللہ نے حمل ایک قدرتی طریقے سے رکھا ہوا ہے. ہم سے پہلے بھی پچھلے دور کی بھی عورتیں، خواتین حمل سے گزرتی رہی ہیں، تو آپ قدرتی نیچرل لائف سٹائل اپنائیں. اتنی ہی دوائیاں لیں کہ جتنی آپ کی مدد کے لیے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، گھروں کے اندر جو پیناڈول ٹیبلٹ ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو ایسے کھائی جاتی ہے جیسے کوئی ثواب کی نیت سے لیں جی، تھوڑا سا بھی ڈپریشن، ٹینشن، کچھ بھی دماغ، لاؤ جی 2 گولیاں لاؤ کھاؤ. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں خواتین کے لیے، حاملہ کے لیے بھی، اور ویسے بھی اوور آل روٹین میں کیا کہیں گی کہ پیناڈول اس طرح یوزز ان کا ہونا چاہیے؟ پیناڈول لے سکتے ہیں، پیناڈول نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر حد سے زیادہ اس کا استعمال کیا جائے تو یہ گردے پہ اثر
असर करती है। ठीक है। तो एक गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, ठीक है। 2 गोलियां भी सुबह शाम ली जा सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा 4, 5, 10 पूरा पत्ता ये बहुत नुकसानदेह है। ये गुर्दों पे असर डालेगा, पेशाब के मसले शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली जब गुर्दे पकड़े जाएंगे तो यूरिन का मसला बन जाएगा। तो एक तो ये कि किसी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर खुद से कोई टैबलेट ना लें। आजकल क्या हो गया है कि लोगों को सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, इवन लोग हमें भेज रहे होते हैं तस्वीरें कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैं खा लूँ, ये साशे है मैं पानी में घोल के ले लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं उन्हें हमेशा ये पूछती हूँ कि क्यों, घर में क्या हुआ है, खाना नहीं पक रहा या खाया नहीं जा रहा, मसला क्या है? नहीं, खाया तो जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस वो मैंने फलां से सुना था कि ये बहुत ताकत वाला है या किस तरह। ऐसा नहीं है। अपने आप को नेचर के करीब रखें, जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ने जिस तरीके से रखी हुई हैं। तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई दवाई ना लें। नो डाउट कि पैनाडोल घर में इस्तेमाल होती है, पैरासिटामोल भी इस्तेमाल होती है, सेफ भी है, लेकिन एक हद से ज़्यादा नुकसान देगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी हामला खातून है तो उसने अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना होता है, तो क्या अल्ट्रासाउंड करवाना एक हामला खातून के लिए ज़रूरी है और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? अल्ट्रासाउंड करवाना एक हामला खातून के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 3 तरह के अल्ट्रासाउंड मैं ज़रूर हर मरीज़ को कहती हूँ कि आपने मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराने हैं। एक शुरू में हम डेटिंग स्कैन करते हैं, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी हमल ट्यूब में तो नहीं ठहरा, यूट्रस के अंदर ही है जहाँ उसको बच्चेदानी में होना चाहिए है, जुड़वा बच्चे तो नहीं है या सिंगल है। एक दफ़ा हमने अपनी तसल्ली करनी होती है, यानी हर चीज़ एक दफ़ा हम शुरू के 3 महीनों में देख लेते हैं। फिर हम कराते हैं 5वें महीने में एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन का मतलब है सर से लेके पांव तक, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, कोई भी बच्चे के अंदर अगर माजूरी है तो हम उसको पिक कर लें। कोई दिमागी तौर पे कोई मसला बना है या कोई दिल में जिगर, कोई भी ऐसी बात, ताकि उसको डिटेक्ट करके हम उसका इलाज देख सकें। ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो लाइलाज है किसी भी तरह, जो कि हमने अकेले फैसला नहीं करना होता, पीड्स के डॉक्टर शामिल होते हैं हमारे, यानी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, अल्ट्रासाउंड को रिपीट करा के देख लेते हैं, फिर हम लाइफ कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या इस माजूर बच्चे की इस माजूरी के साथ, जिंदगी के साथ कंपैटिबिलिटी है, यानी वो इस माजूरी के साथ पैदाइश के बाद दुनिया में अपने आप संभाल सकेगा, माँ बाप के साथ चल सकेगा। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है ना, जैसे आपने सुना होगा डोले शाह के चूहे। हाँ बिल्कुल सुना होगा। छोटा सर होता है, जी, जब वो छोटा सर होता है तो दिमाग ग्रो नहीं करता, ऐसी बात है। गांव देहात में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता, एकदम पैदा हुए तो सर छोटा हो गया, जिस्म बड़ा हो गया, या नीचे का जिस्म छोटा पड़ गया, कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पेशेंट की डिलीवरी की, उसने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कोई दवाइयां भी नहीं ली, घर वाले भी नहीं आ सके, कुछ मजबूरी होगी। तो जब वो बेबी पैदा हुआ, माँ को बहुत ज्यादा शुगर थी। शुगर की वजह से क्या हुआ कि बच्चे का नीचे का धड़ बन ही नहीं सका। इतना प्यारा बेबी, सर बना हुआ, सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन उसकी टांगें छोटी, बीच में घुटने वाली जगह ही नहीं थी। तो अब आप देखें कि ये बच्चे के लिए भी तकलीफ है और ये माँ बाप घर वालों के लिए भी तकलीफ है। तो क्या होता है कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी माजूरी जो जिंदगी के साथ कंपैटिबल नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा माँ बाप को भी तकलीफ है या बच्चे को खुद सबसे ज्यादा पहली तो बात है कि तकलीफ है, तो फिर ऐसे में हम हमल को टर्मिनेट कर देते हैं, प्रेगनेंसी को खत्म कर देते हैं। तो 5वां महीना इसके लिए सबसे बेहतरीन है इस डिसीजन को लेने के लिए। इसीलिए हम वो एनोमली स्कैन करवा के तो 5वें महीने में या इवन 6ठे महीने में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमें हमल को ख़त्म करना पड़े, जो कि एक डॉक्टर कभी आसानी से फैसला नहीं लेता। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि हमने अपने हर फैसले का जवाब अपने रब को देना है कि उसने हमें तालीम दी, शऊर दिया, ताकत दी, तो हमने इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि लोगों का डर नहीं है, रब का डर है कि ये तालीम और ये डॉक्टरी ये अल्लाह ने दी हुई है, तो इसका इस्तेमाल हमने कैसा किया है ये हमें देखना चाहिए। तो ये तो हो गया दूसरा अल्ट्रासाउंड। तीसरा अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं डिलीवरी के आसपास, ठीक है, देखने के लिए कि बच्चे ने कौन सी पोजीशन ली है, नाड़ तो उसकी गर्दन में नहीं है, कॉर्ड तो नहीं है, प्लेसेंटा में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, अक्सर प्लेसेंटा नीचे आवल बना हुआ होता है। तो ये 3 अल्ट्रासाउंड मैं रेकमेंड करती हूँ, और अल्ट्रासाउंड कराने से कोई माजूरी नहीं होती, कोई माजूरी, वो रेज अल्ट्रासाउंड नहीं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड की वेव्स दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डेंजरस, वो हमल के लिए बिल्कुल डेंजरस नहीं है। आप रोज भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं,